بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وإلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأفضل صاحب الرتيب والشيخ علي بن عبد الله بارس وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم ومن بركات علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه خذ بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه خذ بنا. يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه خذ بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيف لم يزل خذ بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل خذ بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل خذ بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل خذ بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل خذ بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل خذ بنا والمسلمين. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حمله على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشافعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قل وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا باقي المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه وجميع سادتنا آل أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا وصاحب رتب القطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله فارس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول وصالح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد أدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومن واله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم اعنا التقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة النبي محمد إلى أرواح أبيه وإخوانه من المسلمين صلى الله عليه وسلم عليه وعلى إلى أرواح آل كل وصحبه والقرابة والتابعين والتابعين المسلمين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والقائمين والقرآن والسادة السفيات المحققين والتابعين المسلمين صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب وسنة الرحيم أن الله تعالى يتغشى بالرحمة ويعيد بركة وأسر من ورهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويختم لنا بالحسنى ورنا بخير ولد وعافية وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Kata segala ahlus sunnah wal jamaah radhiyallahu anhum bahwasanya adalah kaum yang 72, kaum
itu asalnya 6 kaum juga. Pertama Rafidiyah, kedua Kharijiyah, ketiga kaum Jabariyah, keempat kaum Qadariyah, kelima kaum Jismiyah, keenam kaum Rojiyah. Menurut satu naskah bukan Rojiyah tapi Murji'ah. Kemudian maka jadi pula daripada tiap-tiap sesuatu daripada yang 6 itu 12, maka jadilah perhimpunan mereka itu 72 sekaliannya. Jadi 6 kali 12 sehingga akhirnya semua menjadi 72 daripada isi neraka. Kata Abdullah ibnu Abbas bahwasanya adalah iblis alaihi la'nah menyelam ia ke dalam laut 40 hari lamanya hingga sampai ia ke dalam laut yang ketujuh, lagi masuk ia ke dalam neraka yang bernama Hawiyah, serta menilik ia kepada segala pangkat atau tingkatan neraka. Maka dilihatnya tempat, kemudian tiap-tiap kaum yang bid'ah, maksudnya yang menyimpang, itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala diberi oleh malaikat Zabaniyah akan iblis panji-panji alamat dan 72 keping surah adalah tersurat pada surat, maksudnya adalah tersurat pada tiap-tiap keping itu nama segala kaum ahlu bid'ah, na'udzubillah minha. Maka sekarang kunyatakan atau kujelaskan akan setengah atau sebagian etikat kaum yang 6 yang asal daripada yang 72. Nah jadi ini pembahasan masih berkenaan dengan 72 kaum, yang mana 72 kaum itu adalah pecahan daripada kaum muslimin, pecahan yang mereka menyimpang dari ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana ini disebutkan suatu hikayat daripada siapa tadi? Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa iblis menyelam. Adapun tentang iblis ini para ulama berbeda pendapat. Siapa sebenarnya sosok iblis ini? Ada yang mengatakan bahwasanya iblis ini adalah mantan malaikat. Ini versi yang pertama. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwasanya iblis adalah mantan malaikat, namanya adalah Azazil. Namanya adalah Azazil. Nah, kemudian iblis ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penyebab kesesatan bagi umat manusia dan jin. Lalu ditanamkan di dalam hati Azazil sifat ujub atau sifat bangga terhadap dirinya. Kemudian dari sifat ujub itu lalu berubah menjadi kibir atau sombong. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk sujud kepada beliau. Ternyata Azazil enggan untuk mengikuti perintah tersebut. Azazil membangkang sehingga terjadilah takdir Allah Subhanahu wa taala, ia dipecat dari malaikat, ia bukan lagi malaikat, dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi setan yang terkutuk. Yang mana menurut ulama tersebut ini Azazil adalah termasuk dari malaikat yang punya sayap 4. Karena ada sebagian yang berpendapat bahwasanya malaikat itu ada yang sayapnya 2, kemudian ada yang sayapnya 3, kemudian ada yang sayapnya 4. Itulah bilangan sholat. Ada yang 2 rakaat, ada yang 3 rakaat, ada yang 4 rakaat. Azazil termasuk daripada malaikat yang bersayap 4. Kemudian memang di sini ada dirasakan kejanggalan oleh sebagian ulama. Karena di dalam ayat Al-Quran itu sangat jelas, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di antara sifat para malaikat itu mereka akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka.
Mereka sama sekali tidak pernah membangkang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sedikit kejanggalan yang dirasakan oleh sebagian ulama dari pendapat ini. Nah, kemudian yang berpendapat demikian menyahut, yaitu menganalogikan atau membandingkan dengan Harut Marut. Yang mana Harut Marut itu pun kata sebagian ahli tafsir adalah mantan malaikat. Nah, ini ada perbandingannya. Ini menurut ulama yang mengatakan bahwasanya iblis adalah mantan malaikat yang asalnya bernama Azazil, yang merupakan malaikat bersayap 4, dipecat sesudah membangkang, yang mana pembangkangan itu terjadi karena Allah Ta'ala memang memilihnya sebagai penyebab kesesatan bagi umat manusia dan jin. Sesudah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah fisiknya yang indah, fisiknya yang rupawan menjadi buruk, menjadi menyeramkan. Sehingga menurut satu kisah lagi bahwasanya iblis ini pernah bertemu dengan Nabiullah Idris alaihissalam. Nabiullah Idris alaihissalam adalah seorang nabi yang memiliki banyak kemahiran. Dan beliau ini kata para ahli tafsir adalah manusia pertama yang bisa baca tulis. Nah, sebelumnya manusia tidak mengenal yang namanya huruf, tidak mengenal yang namanya baca tulis. Nah, kemudian lagi beliau pula yang punya kemampuan pertama kali untuk menjinakkan kuda. Sebelumnya kuda adalah binatang yang liar, tidak bisa ditunggang. Nah, kemudian lagi beliaulah yang diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala sebagai manusia pertama yang bisa membuat kain. Jadi benang-benang itu disulap sehingga menjadi kain, lalu kain itu dijahit menjadi pakaian. Sebelumnya manusia hanya menutup auratnya dengan daun-daun atau yang seumpamanya. Nah, ketika Nabiullah Idris pada suatu hari beliau sibuk menjahit, yang mana apabila sidin memasukkan jarum ke kain itu dengan ucapan subhanallah, kemudian sidin tarik, nah itu ucapannya alhamdulillah, jadi subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah seperti itu. Tiba-tiba iblis datang, lalu iblis ini berkata, waktu itu dia memegang telur, wahai Idris, apakah Tuhanmu kuasa memasukkan seluruh alam semesta, kan memasukkan ke dalam telur yang kau pegang itu, memasukkan ke dalam lubang jarum yang aku pegang ini, dia kuasa. Lalu iblis tertegun, kemudian Nabiullah Idris langsung melompat ke hadapan iblis, kemudian Nabiullah Idris alaihissalam menusukkan jarumnya ke mata kiri, ke mata kanan daripada iblis laknatullah alaih, sehingga mata kanan iblis buta permanen. Jadi iblis itu makhluk yang melihat hanya dengan mata satu, yaitu mata kirinya. Tapi bukan berarti matanya satu aja. Sama seperti Dajjal. Dajjal itu bukan berarti dia punya mata satu, matanya dua, cuma yang ada isinya hanya satu, yaitu yang mata kiri. Adapun yang mata kanan itu kosong dari biji mata, yang ada cuma pelupuknya yang rampit, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Tamim Ad-Dari, persis seperti ludah, nah yang terbentang di mana, di apa itu, dinding. Nah, seperti ludah yang terbentang di dinding. Nah, ini mata kanannya. Jadi mata kanannya tidak melihat. Nah, kemungkinan bola matanya tidak ada. Nah, yang melihat hanya sebelah kiri. Yang mana sebelah kirinya itu, kata Sayyidina Tamim Ad-Dari, persis seperti biji anggur yang menjorok ke depan dan juga menyala. Nah, jadi ada cahayanya, cahaya kesesatan, bukan cahaya petunjuk. Jadi cahaya ini ada dua, bisa cahaya kesesatan, bisa cahaya petunjuk. Nah, ini cahayanya Dajjal adalah cahaya kesesatan. Jadi inilah mungkin sedikit kaitan antara sejarah iblis dan Dajjal dengan apa yang disebut oleh para pakar teori konspirasi lah, kan seperti itu, yang mana kan ada simbol
mata satu. Kemudian lagi ada simbol cahaya, kan seperti itu. Kan ada istilah Illuminati, itu bahasa Latin. Illuminati itu artinya cahaya. Nah, cahaya setan. Nah, cahaya iblis, karena memang iblis ini punya cahaya. Kenapa iblis punya cahaya? Dia diciptakan dari api. Nah, api inilah yang membuat cahaya. Nah, lampu listrik itu kan ada apinya. Seluruh yang bercahaya itu asalnya dari api. Itulah sebabnya kenapa iblis dia merasa lebih baik dari Nabi Adam, karena dia punya cahaya. Jadi cahaya itu belum tentu betul, belum tentu benar. Intinya seperti itu. Sebagai bukti itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada suatu ketika beliau keluar, lalu muncul penampakan aras atau singgasana. Di atas singgasana itu muncul penampakan cahaya. Cahaya itu semakin membesar sampai akhirnya ruangan yang dipakai oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk berkhalwat menjadi terang benderang, lebih terang daripada sinar lampu waktu itu. Maksudnya lampu obor atau lampu ya yang kayak orang-orang bahari lah. Kalau bahari kan tidak ada listrik. Nah, jadi lampu obor atau lampu pelita lah, lampu orang-orang bahari. Jadi itu cahaya semakin besar, lalu berucap, wahai Abdul Qadir, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Aku halalkan bagimu apa yang aku haramkan bagi orang lain. Nah, lalu kata Syekh Abdul Qadir, apakah engkau adalah Allah Ta'ala yang tiada Tuhan selain engkau? Nah, ini makhluk berdiam. Ini cahaya tidak menyahut. Lalu dikatakan lagi oleh Syekh Abdul Qadir, pergilah engkau, lenyahlah engkau dari sini, wahai musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga cahaya itu pun meredup sampai akhirnya suasana menjadi seperti semula, gelap gulita. Nah, lalu ada suara, wahai Abdul Qadir, engkau selamat dariku karena engkau punya pengetahuan yang luas dan engkau senantiasa berhati-hati dalam setiap hal ihwal engkau. Nah, kemudian iblis itu hilang. Lalu ada di antara murid Sidin yang bertanya, wahai Tuanku, bagaimana caranya biar mengetahui dia ini adalah iblis, dia ini adalah setan. Nah, lalu apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dia mengatakan, aku halalkan bagimu apa yang aku haramkan bagi orang lain. Ini adalah suatu hal yang aneh. Kenapa? Karena yang aku yakini 100% bahwasanya syariat bagi Rasulullah SAW tidak akan pernah dirubah sedikit pun. Tidak akan ditambahi dan tidak akan dikurangi sampai hari kiamat. Nah, ini adalah cerita daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi melihat cahaya belum tentu betul. Karena iblis sendiri dia punya cahaya. Nah, dia diciptakan daripada api. Nah, ini menurut satu versi iblis adalah malaikat yang dipecat. Nah, kemudian ada versi yang kedua. Apa versi yang kedua? Versi yang kedua, iblis adalah datuk daripada segala jin dan setan. Sudah adzan lah. Nah, jadi kita santai dulu, kita menyahut adzan.
kita lanjutkan. Yang kedua, bahwasanya iblis ini adalah datuk atau leluhur dari para malaikat, dari para jin dan setan. Dia punya banyak anak. Nah, tapi untuk anak-anak iblis, insya Allah akan kita bahas belakangan. Yang pasti, kalau di Timur Tengah, anak-anak iblis ini sangat familiar. Nah, itu ada yang namanya Abiyad, ada yang namanya Murrah, ada yang namanya Mudhib dan sebagainya. Kalau di wadah kita ini jarang tahu. Yang ada itu pocong ya kalau ada sindul bolong, kuntilanak kan seperti itu. Nah, itu adalah mitos atau legenda. Takuni aja orang-orang pernahlah berdapat lawan pocong. Ya mungkin dari sekian juta paling seikung yang melihat, itu pun masih diragukan juga apakah bujur melihat ataukah matanya disihir oleh jin, kan seperti itu. Nah, jadi iblis ini memang punya banyak anak, punya banyak keturunan. Jadi sebagian ulama diantaranya itu yang termaktub di dalam tafsir Jalalain adalah iblis merupakan leluhur daripada segala jin dan setan. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam leluhur dari segala manusia. Ini menurut satu versi. Tapi versi ini ditentang oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani yang dikutipkan oleh Datuk Kelampayan di belakang nanti. Insya Allah ada pembahasannya. Nah, kemudian yang ketiga, versi yang mengatakan bahwasanya iblis ini adalah anak daripada jin. Ketika bangsa jin melakukan kerusakan di muka bumi, lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat yang berdiam di langit pertama untuk mengusir para jin itu dari daratan. Sehingga para jin itu tinggalnya di pulau-pulau yang ada di tengah-tengah laut, kemudian lagi tinggalnya di lereng-lereng gunung, kemudian di laut-laut, di hutan-hutan, di gurun-gurun dan seterusnya, bukan di daratan yang makmur. Nah, ini sejarahnya menurut sebagian para ulama. Ketika terjadi penyemurbuan itu, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat yang mendiami langit pertama untuk mengusir para jin dari daratan yang makmur, ada salah seorang malaikat yang mendapati atau menemukan satu anak jin yang masih kecil. Lalu anak jin itu dibawa ke atas langit, lalu dididik sebagaimana para malaikat dididik untuk beribadah sampai dia besar menjadi jin yang soleh, yang kesolehannya tidak ditandingi oleh jin manapun. Bahkan perilakunya persis seperti perilaku para malaikat, sehingga dia pun dihubungkan dengan para malaikat, padahal bukan bagian dari malaikat sebenarnya. Nah, ini menurut versi yang ketiga. Jadi ada 3 versi. Yang mana yang benar, wallahu a'lam. Yang pasti Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan bahwasanya yang namanya kehidupan di muka bumi ada petunjuk dan ada kesesatan, kan seperti itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga telah menggariskan di antara wasilah sampainya petunjuk kepada manusia itu adalah para nabi. Para nabi inilah yang membawa agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada para manusia. Nah, adapun yang digariskan untuk untuk menyampaikan kesesatan kepada umat manusia, itu diantaranya yang paling besar iblis laknatullah alaih. Nah, ini sepintas biografi lah daripada iblis. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari tipu dayanya. Yang pasti sifat iblis ini adalah sombong, kan seperti itu. Aba wastakbara, kan dia enggan melaksanakan perintah Allah lantaran kenapa? Istakbara, lantaran sombong. Lalu apa yang dimaksud dengan sombong itu? Kata Rasulullah, yang dimaksud dengan sombong itu adalah raddul haq wa ghamtun nas. Artinya menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Itu yang dimaksud dengan sombong. Kebenaran itu harus kita terima sekalipun dari orang yang lebih muda dari kita. Bahkan sekalipun
dari musuh kita. Kalau yang dikatakannya adalah benar, maka harus kita terima. Nah, sebaliknya yang namanya kesalahan atau kebatilan atau yang seumpamanya harus kita tolak. Sekalipun dia datang daripada orang yang kita kasihi. Sekalipun dia datang daripada orang yang dekat dengan kita. Kan di dalam kaidah yang telah digariskan oleh para ulama, unzur ila maqal wala tanzur ila man qal. Pandanglah kepada apa yang dikatakan, jangan memandang kepada siapa yang mengatakan. Kalau yang dikatakan benar, maka harus kita ambil. Siapapun orangnya yang mengatakan. Sebaliknya kalau yang dikatakan salah, maka tidak boleh diambil. Sekalipun yang mengatakan adalah orang dekat kita. Kan seperti itu. Nah, ini adalah rumusannya. Jadi ketika misalnya kita dihadapkan kepada suatu kebenaran, maka kewajiban kita adalah menerimanya dengan lapang dada. Ketika misalnya ada orang yang memberikan teguran kepada kita, memberikan masukan kepada kita, yang di dalamnya terkandung kebenaran, nah bukan kebatilan atau bukan kesubhatan, keremang-remangan. Nah, yang di dalamnya terkandung kebenaran, maka kebenaran itu wajib untuk kita ambil. Kalau kita menolaknya, berarti kita termasuk daripada orang yang sombong, termasuk daripada sifat iblis laknatullah alaih, naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian kita lanjutkan, adapun kaum Rafidiyah. Nah, kaum Rafidiyah ini kalau bahasa sekarangnya ya Syiah. Syiah itu asalnya dari kata Syiatu Ali. Arti Syiatu Ali ini simpatisannya Ali, maksudnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemarin kan sudah diterangkan bahwasanya ada sebagian kelompok yang membenci Ahlul Bait. Tapi ada juga sebagian kelompok yang berlebihan terhadap Ahlul Bait. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berada di tengah-tengah. Berada di tengah-tengah maksudnya apa? Maksudnya Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai daripada Ahlul Bait, tapi tidak berlebih-lebihan seperti Syiah. Yang mana Syiah itu mereka mencintai dengan berlebih-lebihan, yang sekira-kira mereka itu membenci kepada para sahabat. Yang sekira-kira mereka itu justru memfitnah atau menanamkan kebencian kepada para sahabat baginda Rasulullah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mencintai keluarga Rasulullah sekaligus mencintai sahabat Rasulullah, kedua-duanya. Nah, jadi bukan cuma keluarganya tapi juga sahabatnya. Bukan cuma sahabatnya tapi juga keluarganya. Kan seperti itu. Nah, adapun Syiah ini mereka hanya mencintai keluarga baginda Rasulullah. Itu pun seandainya dibongkar, seandainya ditelusuri lebih mendalam, sebenarnya cinta mereka adalah palsu. Kenapa cinta mereka palsu? Karena apa yang mereka yakini sebenarnya sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Ahlul Bait, dengan apa yang diajarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dengan apa yang diajarkan oleh Sayyidah Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun yang diajarkan oleh Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin dan seterusnya daripada Ahlul Bait, daripada keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu menurut para sejarawan, dari mana asal muasal Rafidiyah ini? Ada sebagian sejarawan yang mengaitkannya dengan seorang sosok yang bernama Abdullah bin Saba. Dan bukan cuma sebagian, mayoritas sejarawan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengaitkan bibit daripada Syiah kepada Abdullah bin Saba. Siapa Abdullah bin Saba? Abdullah bin Saba ini adalah mantan pendeta Yahudi dari Yaman. Jadi Abdullah bin Saba ini dari Yaman. Di Yaman sekarang sampai kini, hingga kini masih ada perkampungan Yahudi yang bernama Raidah. Jadi kalau misalnya jalan-jalan ke Yaman, Yaman Utara, kan Yaman ini ada dua, ada Yaman Utara, ada Yaman Selatan. Nah, kalau Hadramaut itu Yaman Selatan. Di Yaman Utara itu ada satu perkampungan namanya Raidah. Raidah itu dihuni oleh orang-orang Yahudi. Jadi mereka itu kemungkinan besar adalah keturunan Bani Israel. Karena Yahudi yang asli, yang keturunan Bani Israel itu sangat sedikit. Adapun keturunan orang-orang
yang sekarang menjajah Palestina. Nah, mereka menjajah Palestina, mereka mengklaim diri mereka, mendakwa diri mereka sebagai keturunan Bani Israel, itu adalah klaim atau dakwaan yang palsu. Kenapa? Karena sejarah daripada mereka itu asal muasalnya adalah etnis atau bangsa Khazar yang mendiami Eropa Tengah. Jadi mereka mendiami Eropa Tengah dan mereka pun baru masuk agama Yahudi sebenarnya pada masa Abbasiyah. Jadi sesudah baginda Rasul wafat, sesudah zaman Khulafaur Rasyidin, sesudah zaman dinasti Umayyah, lalu berdiri dinasti Abbasiyah, yang mana dinasti Abbasiyah ini merupakan keturunan daripada Sayyidina Abbas, paman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya dinasti Abbasiyah ini termasuk dinasti Ahlul Bait, kan seperti itu. Nah, cuma yang namanya pendirian dinasti di masa lalu memang tidak luput dari pertumpahan darah. Jadi orang-orang dari Khazar ini mereka masuk agama Yahudi sesudah ada beberapa orang Yahudi hijrah ke Eropa Tengah. Mereka masuk agama Yahudi, kemudian belakangan mereka mengaku-ngaku atau mengklaim sebagai keturunan Bani Israel. Nah, jadi sampai sekarang mereka mengaku-ngaku sebagai keturunan Bani Israel. Padahal mereka bukan keturunan Bani Israel. Mereka adalah suku Khazar. Nah, inilah yang menurunkan banyak ilmuwan daripada suku Khazar. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang cerdas, itu adalah keliru. Karena kalau dirujukkan kepada sejarahnya, bangsa Yahudi yang ada di muka bumi sekarang ini bukanlah yang seaslinya, bukanlah yang keturunan Bani Israel. Yang ada sekarang ini hanya mengaku-ngaku Yahudi, mengaku-ngaku punya ras Yahudi, mengaku-ngaku sebagai anak cucu Bani Israel. Padahal bukan. Jadi yang seperti Thomas Alva Edison, seperti siapa itu Albert Einstein dan sebagainya itu sebenarnya bukan keturunan Bani Israel. Itu adalah keturunan suku Khazar yang mendiami Eropa Tengah. Dan juga menurut sebagian sejarawan suku Khazar ini adalah keturunan daripada Yafus, bukan keturunan daripada Sam. Kan anak Nabi Nuh itu ada 3 yang masih hidup sampai Sidin meninggal, mereka lah yang meneruskan keturunan manusia, yaitu Sam, Ham, dan Yafus. Sam ini merupakan leluhur dari bangsa Romawi, kan seperti itu, bangsa Persia, kemudian lagi bangsa Arab, dan termasuk juga bangsa Israel. Nah, kemudian untuk Ham ini yang menurunkan bangsa yang sekarang ini kulit hitam-hitam, bangsa Negro, bangsa Afrika, nah bangsa India yang asli, yang Dravida, kan India itu ada Dravida, ada Arya. Nah, yang aslinya itu sebenarnya Dravida. Nah, itu adalah keturunan daripada Ham. Nah, kemudian ada Yafus. Yafus ini banyak menurunkan keturunan. Di antaranya orang-orang Cina, kan seperti itu. Di antaranya orang-orang yang ya istilahnya mungkin bangsa Indonesia pun termasuk keturunan Yafus. Dan ada sebagian keturunan Yafus yang tinggal di Eropa. Nah, di antaranya adalah suku Khazar. Makanya mereka tidak punya mata yang besar. Mereka itu ya matanya ya banyak yang sedikit sipit lah, kan seperti itu. Cuma hidungnya yang mancung mungkin. Nah, kulitnya yang lebih putih. Nah, cuma kalau dibandingkan dengan keturunan Sam yang asli, orang-orang Romawi asli, nah itu kan sekarang Romawi itu sekitar Italia. Jelas perbedaannya. Kalau orang-orang Romawi asli itu mereka punya mata besar. Mereka punya mata besar, matanya juga kebiru-biruan, kemudian hidungnya ya mancung, kan seperti itu. Ya mirip-mirip seperti orang-orang Arab, mirip-mirip seperti orang Persia. Kalau Persia itu ya daerah Iran dan sekitarnya. Nah, orang-orang Iran itu kan hidungnya mancung-mancung. Nah, matanya besar-besar, kan seperti itu. Dan sebagainya lah. Jadi intinya orang-orang Bani Israel sekarang, orang-orang Israel sekarang itu bukanlah keturunan daripada Nabiullah Yakub alaihissalam. Nah, adapun yang di Raidah itu ada kemungkinan memang masih keturunan Nabi Yakub. Karena orang-orang Yahudi yang mendiami Timur Tengah itu memang ada kemungkinan besar masih keturunan Nabi Yakub. Hanya saja
ada terjadi percampuran, ada yang bercampur dengan Arab, kalau di Mesir itu bercampur dengan Kipti, nah atau Koptik lah kalau bahasa 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 apa Eropanya Koptik. Nah atau misalnya bercampur dengan Persia kan seperti itu dengan orang Iran. Nah dan lain-lain lah bercampur baur. Bahkan menurut satu riwayat ada lagi yang sampai ke daerah Asia Timur. Nah kemudian lagi ada yang sampai ke daerah Asia Tengah, nah seperti Afghanistan dan sebagainya. Nah ada lagi yang sampai ke India, daerah Kashmir dan sebagainya. Nah ini ada sebagian yang meneliti orang-orang Kashmir itu banyak yang putih-putih, banyak yang mancung-mancung, ternyata mereka masih keturunan daripada Bani Israel. Tapi yang pasti kalau yang di Yaman kemungkinan besar. Nah kemungkinan besar karena Nabi kita sendiri baginda Rasulullah punya seorang istri yang dia itu adalah Bani Israel, yaitu Sayyidatuna Sofiyah. Sayyidatuna Sofiyah ini adalah keturunan daripada Nabi Harun alaihi salam. Kalau bahasa Yahudinya Aaron. Nah, bahasa Yahudinya Aaron. Aaron itu ya Harun. Nah, kalau Ismail itu Samuel buannya menyambat. Kalau Ibrahim, Abraham. Nah, kalau Adam itu sama Adam juga. Nah, kalau Mikail, Mikail. Kan seperti itu. Nah jadi boleh aja pengaran dengan ngaran malaikat. Nah orang-orang Eropa justru mempraktikkan anaknya lahir dingarani Mikael. Mikael itu Mikail. Nah Mikail mengambil berkah daripada malaikat Mikail alaihissalam. Nah tapi kalau di kalangan Islam, di kalangan kita jarang yang pengaran malaikat. Ada satu malaikat yang biasa dipakai oleh orang-orang Timur Tengah untuk menamai anaknya, yaitu malaikat Jibril. Jadi memang ada malaikat Jibril. Nah ini ada yang memakainya. Di Mesir dulu ada seorang qori, seorang imam besar. Nah suaranya merdu, namanya Jibril. Jadi dipanggil Syekh Jibril, kan seperti itu. Nah kemudian dulu ada kawan juga, orang daerah, kalau kada salah itu Somalia atau Nigeria lah. Pokoknya orang hitam. Somalia mungkin, orang hitam. Ternyata namanya Jibril. Nah, jadi ngaran kawan tadi yang waktu waktu kita masih tinggal di Yaman, waktu itu pas sebelum berhaji, jadi sempat begana di Yaman Utara. Nah, merasai bagaimana cuaca di sana di Yaman Utara di daerah Baido. Di Baido itu ada rubat daripada mertua Habib Umar bin Habib Muhammad Al-Haddar yang merupakan mufti provinsi Baido waktu itu. Sampai sekarang itu jabatan ketua mufti dipegang oleh anak sidin Habib Hussein Al-Haddar. Jadi intinya, nah sampai mana tadi nah? Kebanyakan apa jurang tuh? Kebanyakan anunya ya kalau sejarahnya nih. Sampai mana tadi Zur? Kadang yang sebelumnya tadi. Apa istri Rasulullah ya kalau nah Jibril yang di si kawan ngarannya Jibril. Nah jadi kawan tadi ngarannya Jibril karena suaranya lembut, suaranya merdu, lalu ya kalau misalnya terlambat sembahyangan di masjid sudah orang berwirid ya kalau jadi di atas asrama itu sembahyangan si Jibril itu biasanya ditunjuk buahnya jadi imam kan seperti itu. Seandainya istilahnya kan hendak buwaluhan tuh nyaman benar ya kalau seandainya hendak buwaluhan nih kalau bahasa kitanya hendak mahala biu jadi pepadahnya di mana-mana kan nih istilahnya nih. Alhamdulillah waktu ulun bahari beganan di Yaman ulun sempat mendengar suara Jibril. Nah kan kayak itu. Padahal yang ulun maksud ini adalah Jibril daripada kawan istilahnya nih dari orang Somalia kalau tidak salah itu negaranya Somalia. Jadi ngarannya Jibril. Nah jadi bagus saja aman ada bisi anak. Nah kalau ya ada bisi anak pulang lakian ngarannya Jibril. Jadi karena kamu padah lawan orang-orang ya kalau artinya aku saban hari istilahnya dia mendapat Jibril kadang kegampangan. Ada lagi dulu kawan orang Malaysia. Nah dia ini Sayyid daripada
marga Al-Idrus Malaysia. Jadi ngarannya itu Muhammad Fakih Muqaddam. Jadi namanya Fakih Muqaddam. Nah, cakanya handang buwaluhan juga nyaman benar. Selanjutnya nih, alhamdulillah nih waktu di Tarim Bahari rancak mendapat loan Fakih Muqaddam. Dikira orang pakai muqaddam yang kita hadiahi Fatihah kalau kita membaca ratib atas atau ratib haddad itu kan ada Sumaila Ruhi Sayyidina Syekh Al Ustadzil Azam Al Fakih Muqaddam yang kalau lah Muhammad bin Ali Ba'alawi. Nah, itu pakai muqaddam. Kenapa beliau sangat terkenal? Ya karena sidin lah yang merumuskan thariqah Alawiyah. Maksudnya jalan para habaib yang ada di Tarim dan sekitarnya yang ada di Hadramaut sana daripada keturunan Ba'alawi untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, beliaulah di antara yang merumuskannya. Jadi beliau sangat dikenal. Jadi cakanya hendak buwaluhan penyaman bandar istilahnya nih. Alhamdulillah waktu ulun di Yaman, waktu ulun di Tarim, rancak mendapat loan pakai muqaddam. Kada mendapat lagi, tapi juga bependeran istilahnya kan. Padahal bukan pakai muqaddam yang itu kan istilahnya nih, bukan sidin itu, tapi pakai muqaddam kawan orang Malaysia. Ya memang dia Sayyid, dia marganya Al-Idrus kan seperti itu. Nah, jadi yang namanya kita hidup di dunia ya istilahnya sementara saja. Jadi kita tidak bisa memikirkan kapan kita meninggal, yang hanya bisa kita pikirkan bagaimana caranya supaya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Yang diantara kuncinya itu adalah kita mempunyai akidah yang benar, akidah yang sesuai dengan apa yang diwariskan oleh baginda Rasulullah kepada para sahabat, kemudian dari sahabat kepada tabi'in, dari tabi'in kepada tabi'in dan seterusnya sampai kepada para imam-imam ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang harus kita pegang betul-betul. Nah, jadi kaum Rafidiyah ini apa kata Sidin? Maka yaitu 12 kaum. Jadi mereka itu asal muasalnya menurut sebagian ahli sejarah adalah dari Abdullah bin Saba. Dia ini adalah pendeta Yahudi dari Yaman. Di zaman Sayyidina Utsman dia masuk Islam. Wallahu alam kenapa dia masuk Islam. Yang pasti menurut satu riwayat dia ini merasa sebagai orang besar di Yaman. Lalu akhirnya dia pun istilahnya GR, gede rasa. Dia berniat untuk berjumpa dengan Sayyidina Utsman. Disangkanya ketika berhadapan dengan Sayyidina Utsman, dia akan disambut dengan meriah. Lantaran apa? Lantaran dia adalah mantan pendeta Yahudi terkenal di Yaman. Ternyata ketika dia datang di hadapan Sayyidina Utsman menyambutnya biasa-biasa saja. Disinilah lalu akhirnya timbul kebencian kepada Sayyidina Utsman. Lalu dibikinnya adu domba, yang mana dia sudah menelusuri bahwasanya Sayyidina Utsman ini berasal dari keluarga Umayyah. Sedangkan Sayyidina Ali berasal dari keluarga Hashim. Dari zaman dahulu, keluarga Umayyah dengan keluarga Hashim terjadi persaingan dalam memperebutkan pengaruh di kalangan orang-orang Arab. Jadi memang ada persaingan dari dahulu. Dari sebelum sidin-sidin lahir sudah ada persaingan di kalangan kai-kai dan datu-datu mereka di dalam memperebutkan pengaruh. Nah, jadi baharatan pengaruh. Padahal sama-sama daripada Quraisy, sama-sama daripada suku yang paling mulia. Sebagaimana yang ada di dalam hadis itu kan, suku yang terbaik itu adalah suku Quraisy. Jadi Abdullah bin Saba ini dia kecewa. Ini menurut satu versi. Lalu dibikinnya adu domba antara Sayyidina Utsman dengan Sayyidina Ali. Lalu akhirnya dibikinnya provokasi, dia bikin semacam gerakan-gerakan bawah tanah, yang pada akhirnya hasil dari gerakan bawah tanah itu adalah Sayyidina Utsman didemo. Kemudian salah satu daripada pendemo itu naik ke atas loteng rumah Sidin. Nah, lotengnya itu kada ada atapnya. Nah, tidak punya atap seperti di tempat kita. Loteng orang-orang Arab itu polos saja, rata. Cuma ada miringnya supaya kalau terjadi hujan ada pancurannya akan seperti itu. Jadi di atas loteng itu bisa untuk tidur. Kalau misalnya musim panas, nah bisa orang-orang Arab itu mereka menjadikan tempat untuk tidur-tiduran supaya tidak panas. Jadi naik itu
pendemo naik ke atas. Waktu itu Sayyidina Utsman membaca Al-Quran, dengan khusyuknya beliau membaca, beliau tidak merasakan siapa-siapa, karena yang ada di dalam hati beliau hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Ini pun juga pernah terjadi dengan Sayyidina Ali. Cuma ceritanya sedikit berbeda. Nah, kalau Sayyidina Ali itu ceritanya Sidin kena anak panah di kaki. Nah, kalau yang Sayyidina Utsman ini, Sidin membaca Al-Quran dengan khusyuknya, tanpa ingat siapa-siapa lagi. Sampai ketika ada orang masuk, menyusup, nah, membawa pisau yang tajam, yang panjang, beliau pun tidak menyadari, beliau tidak merasa bahwa sudah ada orang masuk. Saking khusyuknya. Kalau kita ya mungkin kata-kawan kayak ini. Nah, mungkin istilahnya kan, apalagi misalnya kan perhatian memasak, lalu kelawasan memadar, nasinya nih hangit, nah itu kita mencium benar, kita sadar benar kan seperti itu. Nah, tapi kalau para sahabat itu mereka memang bujur-bujur panah. Maksud panah ini tidak merasakan apa-apa lagi, tidak menyadari apa-apa lagi. Yang ada di dalam hati mereka, yang ada di dalam perhatian mereka, yang ada di dalam pikiran mereka itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pas ketika orang itu mendekat, Sayyidina Utsman pun tidak menyadari. Sampai akhirnya orang itu berhasil menebas leher Sidin. Sampai akhirnya beberapa tetes darah Sidin jatuh ke lembaran mushaf Al-Quran yang beliau baca. Nah, inilah awal-awal fitnah yang terjadi atau ujian yang terjadi di kalangan sahabat. Lalu akhirnya ceritanya itu ketika mendengar bahwasanya Sayyidina Utsman bin Affan terbunuh. Nah, Sayyidina Utsman bin Affan terbunuh. Kemudian kelompok mereka ini pun menghembuskan isu. Karena kan tujuannya provokasi, tujuannya adu domba. Bahwasanya dalangnya itu diantaranya Sayyidina Ali. Mendengar isu ini, lalu akhirnya Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ammar bin As, yang mana Sayyidina Muawiyah ini adalah gubernur Syam, sedangkan Sayyidina Ammar bin As adalah gubernur Mesir. Beliau tidak bersedia membaiat Sayyidina Ali sebagai khalifah sebelum beliau dinyatakan bersih dari tudingan tersebut. Nah, adapun Sayyidina Ali karena memang beliau bukan dalangnya. Beliau yakin 100%, tidak ada sedikit pun beliau terlibat, dan juga mayoritas kaum muslimin telah membaiat Sidin, telah mengangkat Sidin sebagai khalifah, sehingga tindakan yang dilakukan oleh Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ammar bin As itu dianggap sebagai bugat, sebagai pemberontakan. Sehingga sesudah Sayyidina Ali dibaiat sebagai khalifah, beliau pun mempersiapkan pasukan untuk menumpas pasukan Sayyidina Muawiyah dengan pasukan Sayyidina Ammar bin As dengan alasan mereka adalah bugat, mereka pemberontak. Nah, ini asal muasal daripada terjadinya fitnah besar. Nah, kemudian di pertengahan pertempuran, pasukan Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ammar bin As itu terdesak. Sehingga Sayyidina Ammar bin As mengangkat Al-Quran di atas tombak, tanda minta berdamai. Lalu Sayyidina Ali karramallahu wajhah menerima perdamaian. Dari sikap Sidin menerima perdamaian inilah sehingga banyak lahir bibit-bibit daripada penyimpangan yang terjadi berikutnya. Ada yang mendukung 100%. Nah, bahkan istilahnya mati-matian membela keputusan Sidin ini bagaimanapun, kemudian lalu akhirnya timbul menjadi satu sifat atau satu sikap yang berlebihan, lalu akhirnya muncullah Rafidiyah atau Syiah. Nah, kemudian ada yang kontra dengan kebijakan Sayyidina Ali ini yang menerima perdamaian. Nah, inilah bibit daripada Khawarij. Nah, kemudian ada juga yang bersikap yang tidak tidak mengambil sikap lah. Yang tidak mengambil sikap, mereka mengatakan yang mana yang benar kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, ini adalah bibit daripada Murji'ah. Nah, bibit daripada kelompok Murji'ah. Nah, kemudian ada sebagian besar, nah bukan sebagian besar yang memang mereka itu mengembalikannya kepada kepada
apa yang menjadi sikap daripada para pemuka sahabat, para tetua sahabat waktu itu. Nah, inilah bibit daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi apa-apa yang menjadi sikap, apa-apa yang menjadi pemikiran daripada para tetua sahabat pada waktu itu, itulah yang mereka jadikan patokan. Nah, inilah yang merupakan bibit daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang waktu itu mereka adalah mayoritas. Jadi ada segelintir yang kontra dengan Sayyidina Ali, nah itu bibit dari Khawarij. Ada yang segelintir yang pro, yang berlebihan, pro-nya berlebihan, itulah bibit daripada Syiah. Nah, kemudian ada yang menangguhkan. Artinya walau siapa yang benar, kami kada begaduh, kan seperti itu. Nah, itulah bibit daripada Murji'ah. Nah, kemudian yang menyerahkan semuanya kepada para tetua sahabat, mereka bertukar pikiran dengan para tetua sahabat, mereka mengambil sikap sebagaimana yang mereka ambil. Nah, itulah jalan yang selamat, jalan yang diwariskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini asal muasal daripada kelompok Syiah, yaitu Abdullah bin Saba. Ini menurut mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dia ini mantan pendeta Yahudi, tapi wallahu alam apa motivasinya, yang pasti kemudian dia akhirnya membuat kekacauan yang sangat besar di kalangan kaum muslimin. Nah, termasuk di kalangan Kristen itu yang membuat kekacauan itu orang Yahudi juga. Nah, sehingga terpecah, ada yang Protestan, ada yang Katolik, kan seperti itu. Nah, ya kalau istilahnya nah itu asal muasalnya dari ada satu pendeta, satu pastor dari keturunan Yahudi. Nah, jadi Yahudi ini memang dikenal sebagai bangsa yang banyak menyebabkan perpecahan. Tapi untuk yang sekarang yang di Israel itu sekali lagi bukanlah keturunan Yahudi asli. Itu adalah mengaku-ngaku saja. Nah, jadi kita lanjutkan sedikit lagi. Setengah daripada etikat mereka itu bahwasanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu adalah ia turun dari langit. Nah, ini serta keluar daripada awan uluhiyah. Artinya ketuhanan, awan ketuhanan. Lalu masuk kepada rupa manusia. Nah, ini reinkarnasi ngarannya. Maka dikerjakannya beberapa pekerjaan yang menunjukkan atas ketuhanannya. Naudzubillah. Ini Syiah yang paling parah, yang paling ekstrim, yang pasti kafir. Nah, setelah itu maka naik pula ke langit, maka etikat itu kufur. Nah, jelas seperti etikat setengah daripada Nasrani. Nah, ini mungkin kita sudahi sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi. Yang pasti ini keyakinan memang ya sedikit banyaknya merupakan pengaruh daripada agama lain. Karena memang waktu itu kan banyak agama lain yang masih eksis lah, masih ada, bahkan kemudian berkembang. Nah, kemudian lagi banyak pula pemikiran-pemikiran daripada para ahli filsafat. Yang mana filsafat ini ada yang filsafat Yunani, ada filsafat Romawi. Nah, kemudian lagi ada filsafat yang dikembangkan oleh sebagian kaum muslimin. Jadi filsafat ini memang satu fan ilmu lah, yang kalau dituntut bukan dengan benar, kan seperti itu, bukan dengan ya istilahnya diimbangi dengan keyakinan yang benar terhadap agama, maka bisa menjadikan seseorang itu salah jalan. Jadi filsafat itu berbahaya kalau tidak diimbangi dengan agama. Nah, begitu juga agama, istilahnya kalau tanpa filsafat itu akhirnya jadi timpang. Jadi agama dan filsafat itu semestinya harus berjalan dengan bergandengan. Istilahnya kan seperti itu. Kalau kita tidak berfilsafat, maka kita akan menjadi makhluk yang bodoh. Maksudnya makhluk yang istilahnya itu tidak bisa berpikir dengan jernih. Karena tujuan daripada filsafat itu adalah berpikir jernih. Nah, istilah orang weh ini akal sehat, supaya akal kita ini sehat. Nah, tapi ada banyak hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal sehat. Yang diantaranya adalah hal-hal yang berkenaan dengan metafisik. Maksudnya alam yang tidak kita lihat dengan mata kepala, yang tidak bisa
tidak bisa diraih oleh panca indera. Bukan alam, maksudnya sesuatu lah, sesuatu yang tidak bisa diraih dengan panca indera, termasuk yang berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa, yang bukan makhluk, yang laisa kamitslihi syai', sehingga akal ini tidak bisa mencapai bagaimana hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita misalnya di surga bakal melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib meyakini. Cuma bagaimana caranya? Nah, itu Allah Subhanahu wa taala yang tahu bagaimana caranya kita melihatnya. Nah, bukan istilahnya seperti kita melihat TV. Kalau kita melihat TV, berarti TV ada di hadapan kita. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala bukanlah zat yang menempati salah satu daripada jihad atau arah yang enam, dan dua, bukanlah zat yang berhajat kepada tempat. Karena tempat itu adalah ciptaannya. Kalau dia mengambil tempat, berarti dia berhajat kepada ciptaannya. Kan seperti itu. Nah, jadi agama dan filsafat itu harus berjalan dengan berbarengan, tidak bisa timpang. Nah, jadi insya Allah akan kita sambung lagi. Baca Jur. Sampai mana Jur? Dan yang terpakai. Ya. Baca ya. Dan yang terpakai pada mandi perempuan yang gila atau perempuan yang enggan daripada mandi, maka dimandikan akan dia oleh suaminya atau tuannya yang Islam daripada haid atau nifas supaya halal ya baginya. Maka air yang terpakai pada yang tersebut itu tiada menyucikan, hanya suci jua, karena bahwasanya tatkala hilanglah tagah daripada umpama sembahyang sebab memakai air itu, berpindahlah tagah itu kepada air itu, maka jadi dhaiflah air itu daripada mengangkatkan hadas dan menghilangkan najis. Bandingannya seperti air musalah tatkala adalah ia memberi bekas ada menyucikan tempat yang dibasuh, maka jadi sucilah dirinya dengan syaratnya yang lagi akan datang kenyataannya. Ya. Kenyataannya ini maksudnya penjelasannya. Nah, jadi tadi sudah disebutkan apa-apa saja air yang mustakmal itu, maksudnya air yang sudah terpakai pada sesuatu yang harus dikerja. Sekalipun bukan wajib. Jadi yang harus dikerja bukan berarti wajib. Nah, contohnya seperti apa? Kan semalam sudah. Contoh-contohnya seperti kalau ada seseorang misalnya nih membawa anak kecil yang masih belum memayis. Nah, Nah, misalnya imam beranakan pulang halus, misalnya nih anak imam banyak berduit, dibawanya perjalanan. Nah, perjalanan kadang ke mana tuh, ke Takisung ada, atau misalnya ke Batakan, atau misalnya ke Pagatan ada kan, misalnya nih perjalanan ke luar negeri. Nah, jadi imam nih kita jadwal ke Mekah sudah, jadwal ke Mekah gasat umrah. Jadi anak imam yang masih bayi itu dibawa. Bisakah diumrahkan? Bisa. Dihajikan? Bisa. Kan seperti itu. Karena hadisnya sangat jelas. Itu hadis sahih, kalau tidak salah di dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. Itu ada seorang wanita yang mengangkat anak kecil. Artinya anak ini bisakah diumrahkan atau dihajikan? Nah, maka kata Rasulullah itu bisa. Kan seperti itu. Jadi bisa anak kecil itu dihajikan dan diumrahkan, cuma kewajibannya belum gugur. Kewajiban haji dan umrah itu gugur apabila dikerjakan sesudah balik. Nah, dan juga dalam keadaan berakal. Keadaan yang gila tuh. Dalam keadaan balik dan berakal, kan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada anak kecil
yang dia itu diikutkan umrah, dalam umrah itu otomatis ada tawaf. Tawaf itu diwajibkan dalam keadaan suci dari hadas kecil, hadas besar, dan juga diwajibkan suci dari najis. Nah, jadi anak kecil ini belum memayis, lalu dia diikutkan untuk tawaf kan dalam rangka umrah, jadi harus diwudukan. Paham ya kalau lah? Jadi abahnya yang mewudukan, kayak wudu orang mati kan seperti itu. Artinya aku berniat mewudukan anakku misalnya kan nih. Nah, untuk membolehkan tawaf kan seperti itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi si anak kecil tadi waktu dibasuhkan banyu ke muhanya sambil berniat ya kayak tadi, itu pula dibasuhkan ke tangannya, disapuakan ke kepalanya, dibasuhkan ke batisnya. Nah, kalau dibawa umrah, dibawa berkeliling, digendong misalnya nih. Cuma syaratnya itu bahu kiri, bagian sisi anunya, bagian kiri badannya harus sejajar. Jadi cara membawanya tuh ya kurangnya digendong begini. Jadi muhanya ke muka, bagian depan dari awaknya ini kan ke muka. Jadi kita apa ngarannya nukar gendongan, tapi gendongan yang menghadap ke muka. Nah, itu tuh caranya supaya sisi kiri daripada tubuhnya itu sejajar dengan bangunan Ka'bah, karena itu syarat tawaf. Nah, lalu air yang dipakaikan untuk mewuduakan anak kecil tadi apakah mustamal? Ya jelas mustamal. Nah, apa alasannya? Karena itu harus dikerja. Kalau tidak dikerja, maka tawafnya tidak dihitung. Kalau tidak dihitung, maka umrahnya pun tidak dihitung. Maka sia-sia umrahnya. Paham ya kalau lah? Nah, lalu pahalanya gasan siapa? Ya pahalanya gasan witannya. Nah, pahalanya untuk orang tuanya. Nah, bagi orang tua yang punya anak-anak yang misalnya sudah 7 tahun, lalu disuruh sembahyang atau sholat itu anak-anaknya, maka kalau si anak-anak itu mengerjakan sholat dengan sah, pahalanya ya jelas bukan untuk anak-anak itu. Karena anak-anak itu belum balik, belum apa namanya dihitop, belum dibebankan kewajiban dan juga dibebankan menjauhi larangan, serta ibadahnya masih belum wajib. Nah, sehingga tidak ada pahala untuk anak kecil. Pahalanya untuk siapa? Ya pahalanya untuk si orang tuanya. Nah, jadi ini bonus bagi orang tua yang mendidik anaknya sesuai dengan ajaran Islam. Yaitu setiap amal soleh yang dikerjakan anaknya yang sudah mumayyiz, kalau itu amal soleh tadi dihitung, artinya dinyatakan sah menurut hukum agama kita, maka itu amal soleh pahalanya akan diberikan kepada kitanya sebagai orang tua. Jadi ada bonusnya. Nah, bagi orang-orang yang mendidik anaknya sesuai dengan tuntunan agama. Jadi kada ada sia-sia. Istilahnya kan dalam hadis itu jelas kata Rasulullah, murus sobia bisolati idza balagha sab'a sinin. Perintahkanlah anak kecil kalian untuk mengerjakan sholat. Masuk sholat ini kata para ulama bukan cuma sholat, ini cuma perwakilan. Maksudnya puasa pun dikenalkan dan seperti itu. Hal-hal yang berkenaan dengan kewajiban-kewajiban yang akan dia kerjakan ketika dia balik pun dikenalkan. Nah, seperti misalnya berwudu kan istilahnya harus berwudu kalau kita hendak sholat. Nah, termasuk dia diajari untuk berwudu. Nah, jadi si anak kecil tadi dia berwudu, yang sudah mumayyiz tadi dia berwudu, kemudian dia sholat. Nah, kalau dia kerjakan itu dengan sah, dengan cara yang dianggap sah menurut hukum agama, maka jelas dia tidak dapat pahala. Tapi kita yang mendidik ini yang dapat pahala. Jadi kalau misalnya sehari rajin anak yang umur 7 tahun tadi kan mengerjakan sholat 5 kali, maka kita dapat pahala 5 waktu. Nah, cuma itu pahalanya aja. Artinya bukan berarti dengan dikerjakan oleh si anak kecil tadi, lalu kita yang gugur kewajiban 5 waktu. Jadi anak aja disuruh sholat, nah itu juga salah. Nah, jadi itu adalah keliru. Jadi kita ini dapat bonus, yang mendidik anak ini bakal dapat bonus. Paham ya kalau lah istilahnya nih. Nah, mudah-mudahan lah istilahnya nih kita termasuk daripada orang-orang yang tidak lalai di dalam mendidik anak cucu kita sampai kita meninggal dunia. Nah, jadi diantaranya itu adalah wudu daripada anak kecil yang dibawa tawaf kan.
yang belum memayis diudukan oleh orang tuanya. Nah, air yang berpisah dari tubuhnya ketika basuhan pertama kan yang wajib itu basuhan pertama, yang harus dikerjakan itu basuhan pertama. Yang kedua, ketiga itu hukumnya sunnah aja. Nah, itu adalah air yang mustakmal, yang yang terpisah dari tubuhnya. Nah, kemudian contohnya seperti yang kemarin-kemarin itu, nah ini kan sudah dibahas nih, cuma diulang-ulang lah. Di antaranya misalnya kalau ada seseorang yang punya istri, istrinya ini adalah Bani Israel. Nah, kalau istri itu Bani Israel, halal kita orang Islam menikahinya. Tapi khusus laki-laki menikahi perempuan Bani Israel. Adapun laki-laki Bani Israel tidak halal menikahi perempuan muslimah. Paham ya Allah? Nah, kalau bukan Bani Israel seperti orang-orang Kristen sekarang, nah itu dilihat kapan datu-datunya masuk agama Kristen. Kalau sesudah Nabi Muhammad baginda kita Rasulullah SAW diutus, maka berarti dia bukanlah kitabiah yang halal dinikahi. Tapi kalau masuk Kristennya itu sebelum baginda Nabi Muhammad SAW diutus, maka dia adalah kitabiah yang halal dinikahi. Jadi orang-orang Nasrani yang ada di Indonesia ini, karena yang membawa Nasrani ke Indonesia adalah Portugis, dan penjajahan Portugis itu, maksudnya masuknya Portugis ke Indonesia, itu terjadi sejauh sesudah baginda Rasulullah wafat. Jadi perempuan Nasrani di tempat kita, ini menurut mazhab Syafi'i, hukumnya adalah haram dinikahi oleh kita para pria Muslim. Nah, memang ada sebagian mazhab yang yang longgar dalam masalah ini, yang mengatakan bahwasanya selama dia adalah seorang Nasrani yang meyakini dengan kenabian Nabi Isa dan meyakini bahwa Allah Ta'ala menurunkan Injil kepadanya, maka itu juga termasuk kitabiah. Cuma kalau pakai mazhab kita, mazhab Syafi'i, dalam hal ini lebih ketat, harus diketahui kapan datunya itu masuk agama Nasrani. Paham ya Allah? Nah, kalau di wadah kita jelas ketahuan, yaitu daripada Portugis masuk, awal-awal Portugis masuk, nah mereka masuk ke Batak, sehingga banyak orang-orang Batak yang memeluk agama Nasrani. Mereka masuk ke beberapa daerah bagian timur Indonesia, sehingga banyak orang Ambon, ya kalau orang daerah-daerah Sulawesi lah, kan istilahnya Manado kan dan sebagainya, yang masuk agama Nasrani. Padahal agama orang-orang Indonesia dahulu itu bukanlah agama Nasrani. Nah, itu ada yang Hindu, ada yang animisme, dinamisme, kan seperti itu. Nah, jadi agama Nasrani ini pun agama yang belakangan. Bahkan mungkin lebih dahulu Islam masuk. Karena kan Portugis itu masuknya itu pada masa Fatahillah. Pada masa Fatahillah sesudah zaman Wali Songo. Fatahillah itu zamannya Sultan Tronggono kalau tidak salah. Zamannya Pangeran Sabranglor. Nah, Raja Demak kedua. Zamannya Pangeran Sabranglor, Raja Demak kedua sesudah Raden Patah. Nah, itu awal-awal masuknya Portugis. Jadi sesudah Islam masuk, Kristen itu sudah Islam masuk. Jadi sejarahnya Islam dulu baru Kristen sebenarnya. Nah, sedangkan yang sebagian lagi di pedalaman itu masih agama nenek moyang. Seperti di Kalimantan, nah itu agama keharingan, agama dinamisme, agama yang ya istilahnya menyembah leluhur atau yang seumpamanya. Yang leluhur itu kan ada dibikinkan patung-patung, ya kalau istilahnya nih. Makanya kalau ke pedalaman kita hati-hati, kalau pindah di Sumpit Murang, istilahnya kan, karena di situ kan banyak patung-patung, nah itu dianggap sebagai jelmaan daripada leluhur mereka. Nah, jadi kita harus berhati-hati lah, istilahnya kan. Apalagi daerah hutan itu daerah yang banyak jinnya. Nah, jadi sesuai dengan apa yang tadi disebutkan, bahwasanya di masa dahulu Allah Ta'ala mengutus para malaikat yang ada di langit pertama untuk memerangi para jin yang ada di daratan. Nah, mereka akhirnya terpencar, mereka lari kocar-kacir, ada yang ke tengah-tengah lautan, ada yang ke hutan-hutan, nah ada juga yang ke kaki gunung, ada juga yang ke gurun-gurun. Disitulah padang-padang jin, padang-padang setan. Jadi wajar aja kalau orang yang tinggal di hutan, tinggal di di rimba lah, kan seperti itu, mereka ahli dalam urusan sihir menyihir. Karena memang disitulah tempat para jin, tempat para setan. Nah, jadi itu salah satu contohnya.
Nah termasuk juga contohnya yang kemarin-kemarin itu, nah ini masalah perbandingan madhab yang disebutkan oleh Datuk Lampayan ini. Nah ini di dalam kitab-kitab fikih yang bahasa Arab juga istilahnya nih, karena Sidin kan menukilnya dari situ juga. Yaitu misalnya ada seorang dari madhab Hanafi, yang mana di dalam madhab Hanafi itu tidak wajib untuk berniat. Nah jadi berniat wudu atau berniat mandi wajib itu tidak wajib dalam madhab Hanafi. Jadi langsung aja, yang penting muha, tangan, kepala, batis, kan seperti itu untuk wudu. Nah kemudian mandi wajib, yang penting seluruh tubuh ini, baik itu kulit ataupun bulu-bulu rambut yang ada di permukaan tubuh basah. Kada wajib untuk berniat, itu dalam mazhab Hanafi. Karena mereka memandang wudu dan mandi wajib ini adalah bagian dari wasilah, perantara. Perantara dari apa? Daripada keabsahan sholat. Jadi tanpa wudu, tanpa mandi wajib, maka kita tidak sah sholatnya. Kan seperti itu. Jadi makosidnya, tujuannya adalah sholat. Sedangkan wudu, mandi wajib ini adalah wasilah. Nah, mazhab Hanafi itu mereka lebih luas dalam penggunaan kias. Jadi wudu dan mandi wajib dikiaskan kepada wasilah-wasilah yang lain. Wasilah yang lain itu diantaranya menutup aurat. Menutup aurat tidak wajib dengan niat. Jadi kedede istilah pasrahatan kita misalnya berselawar, lalu berniat dalam hati, aku berniat menutup aurat. Nah itu tidak ada. Atau misalnya seperti kita beristinja. Kita bahera, bakame, waktu kita beristinja itu tidak diwajibkan untuk berniat. Aku berniat istinja, aku berniat bebasuh bakame, bebasuh bahera dan sebagainya, tidak ada kewajiban. Atau misalnya di tangan kita ada najis, lalu kita bersihin najis sebelum sholat, nah itu tidak ada kewajiban niat. Nah begitu juga para ulama dalam mazhab Hanafi, mereka mengiaskan ke sana, sehingga wudu dan mandi wajib bagi mereka tidak wajib dengan niat. Nah kemudian lagi ada kaidah yang mereka pegang dalam hal ini, karena kaidah ini sebenarnya ya istilahnya bisa dimasukkan kemana-mana. Di antaranya ada kaidah innalil yuktafaru fil wasail mala yuktafaru fil wasail mala yuktafaru fil maqasid. Artinya dimaafkan pada wasilah-wasilah sesuatu yang dimaafkan, yang tidak dimaafkan pada maksud-maksud, pada tujuan-tujuan. Nah, jadi mereka diantaranya memasukkan hal ini ke dalam kaidah tersebut. Jadi kalau sholat itu wajib berniat, tapi untuk wudu dan mandi itu dimaafkan tidak berniat. Nah itu maksud dari kaidah yang mereka ambil untuk diterapkan dalam hal ini. Nah jadi seandainya ada orang dari mazhab Hanafi yang tidak yang tidak berniat ketika dia berwudu atau ketika mandi wajib, maka apa hukum daripada airnya itu? Sekalipun kita memandang mandinya tidak sah, kalau kita mazhab Syafi'i memandang tidak sah. Karena dalam mazhab kita wajib berniat untuk wudu dan untuk mandi wajib. Sekalipun kita memandang tidak sah, tetap hukumnya air yang terlepas atau yang terpisah dari tubuh mereka, nah sesudah mandi wajib atau sudah berwudu, itu adalah mustakmal. Kenapa? Karena itu harus dikerjakan. Paham ya kalau lah? Jadi kadang mesti harus yang wajib, bisa saja yang tidak wajib, yang tidak berdosa kalau ditinggalkan, tapi harus dikerjakan seperti pada anak kecil tadi. Nah termasuk juga seperti ini. Nah ada perempuan yang Nasrani tadi kan dia haid, supaya halal digauli oleh suaminya yang muslim, maka harus mandi. Paham jangan lola. Padahal seandainya dia berniat, aku berniat mandi wajib, itu kada sah. Kenapa? Karena ibadah itu hanya sah dilakukan oleh orang Islam. Nah tapi ini harus dikerja, wajib dikerja. Nah termasuk juga orang gila. Naudzubillah banglah ada misalnya lakian kawin lawan binian yang gila. Nah jadi kayak apa caranya supaya halal dikumpuli atau halal disetubuhi? Sesudah dia haid harus dimandikan, harus diratakan air ke seluruh tubuh. Paham ya Allah? Nah itu pun juga termasuk daripada air mustakmal. Kenapa? Karena kalau kada dikerjakan, nah itu akhirnya ketika suaminya melakukan hubungan, maka suaminya berdosa karena dia dianggap menjimai perempuan yang belum bersuci. Jadi harus dikerjakan itu. Jadi kalau binian yang gila tadi kada hakun mandi seorang karena memang ini gila, maka si lakinya yang memandikan. Nah,
Paham ya kalau lah istilahnya nih. Itu semua hukumnya adalah mustakmal. Nah, kenapa demikian? Karena itu air yang apa namanya istilahnya yang terpisah dari tubuh. Kan misalnya kita ambil satu contoh aja. Misalnya wudhu. Misalnya imam berwudhu, ya lumam lah. Imam berwudhu lalu tekantut. Artinya batal. Artinya apa? Artinya imam mengandung hadas. Di mana hadasnya imam? Hadas kecil itu tempatnya di 4 anggota. Yaitu di muka, di tangan, di kepala, dan di kaki. Kan seperti itu. Nah jadi ketika imam itu berwudhu pulang, pasnya membasuh muha, maka kan asalnya terhalang. Di muha ini ada penghalang yaitu hadas. Di tangan ada penghalang yaitu hadas kecil. Nah penghalang ini yang menyebabkan imam kada sah sembahyangnya. Jadi penghalang ini harus dihilangkan dulu. Dengan cara apa? Dengan cara dibasuh. Dibasuh yaitu berwudu. Jadi muha dibasuh, tangan dibasuh, kepala disapu, batis dibasuh. Baru hilang tegahannya. Paham ya kalau lah? Nah tegahan itu dianggap berpindah ke air. Paham ya kalau lah? Nah tegahannya itu berpindah ke air. Sehingga air itu kadang-kala lagi dipakai untuk bersuci yang kedua kalinya. Paham ya kalau istilahnya nih? Untuk bersuci yang kedua kalinya. Ini yang wajib. Adapun yang sunnah ada apa-apa. Basuhan yang sunnah misalnya basuhan yang kedua, yang ketiga. Nah basuhan yang berasal dari yang itu, yang kedua, yang ketiga. Nah itu hukumnya bukan air mustakmal. Jadi yang basuhan pertama aja. Nah ini. Jadi untuk dalam mazhab kita memang ada sisi longgarnya untuk berwudu. Apa sisi longgarnya? Yaitu kita hanya diwajibkan untuk membasahi satu helai rambut saja itu sudah cukup. Asalkan di dalam batasan kepala. Paham ya kalau lah? Jadi dalam mazhab Syafi'i asalkan rambut ini dalam batasan kepala. Nah yang sekira-kira kada termasuk yang diulur itu. Jadi kalau yang diulur itu ya jelas kada sah. Jadi contohnya kan, nah ini kan yang ini, nah ini kada sah dibasuh. Kenapa? Karena kalau diulurakan ini ke bagian muha, paham ya kalau lah. Jadi apa hendak basuh di atas sedikit lagi supaya bujur-bujur batas kepala, paham ya kalau lah. Bukan kena kulit kepala, maksudnya rambutnya itu rambut yang di batasan kepala, yang sekira-kira seandainya diulur ke tempat yang dia itu turun. Kalau yang ini kan turunnya ke dahi. Kalau yang di sini misalnya turunnya ke pelipis ya kalau istilahnya nih. Nah, tetap posisinya di batasan kepala. Tapi kalau misalnya seandainya diulur ke tempat dia turun, nah kayak ini nah. Nah, ini kada sah dibasuh karena apa? Karena kalau diulur diulur ke bagian yang tempatnya turun kan istilahnya nih. Nah, ini kan mengenai daripada bagian muha. Jadi di atas ini yang istilahnya kada mengenai muha, yang masih di dalam batasan kepala. Nah, asalkan yang di batasan kepala ini basah, itu sah dalam mazhab Syafi'i. Nah, adapun dalam mazhab lain, kalau dalam mazhab Abu Hanifah harus 1/4. Jadi kepala ini harus 1/4 yang dibasahi, yang disapu. Kalau mazhab Imam Malik lawan Imam Ahmad justru seberataan. Jadi sebukuan kepala ini harus dibasahi atau disapu maksudnya. Paham ya kalau lah? Jadi yang namanya mazhab itu ada sisi lembeknya, ada sisi ketatnya, itu nah. Jadi salah anggapan kalau misalnya ada anggapan bahwa mazhab Syafi'i ini mazhab yang paling ketat. Nah, atau misalnya mazhab apa kan gitu nah, mazhab yang paling ketat sama sebenarnya apa ya istilahnya itu anu aja tuh. Istilahnya apa jurang tuh relatif. Ya kalau relatif artinya masing-masing mazhab itu ada sisi ketatnya, ada sisi longgarnya. Nah, misalnya dalam urusan berniat, dalam mazhab kita wajib berniat. Dalam mazhab Hanafi kada wajib berniat. Cuma dalam urusan membasuh, menyapu kepala, dalam mazhab Hanafi harus 1/4 kepala. Dalam mazhab kita sehelai rambut asalkan masih di batasan kepala, nah itu sudah sah. Paham ya lah. Nah, jadi masing-masing mazhab ada sisi ketatnya, ada sisi longgarnya. Jadi kita sebagai pengikut salah satu mazhab, dalam hal ini adalah mazhab Syafi'i, dilarang untuk menyombongkan mazhab kita. Dilarang untuk mengatakan bahwasanya mazhab kita yang terbaik. Kan seperti itu. Seluruh mazhab yang 4 itu adalah mazhab yang terbaik. Nah, jadi
terserah kita hendak mau pakai yang mana kan istilahnya nih. Nah kalau di Indonesia ya mayoritas bermadzhab Syafi'i. Nah itu adalah mazhab yang benar, tapi juga kita harus meyakini mazhab lain pun juga benar. Karena ini bukan masalah usul, bukan masalah pokok. Nah masalah fikih ini adalah masalah furu'. Arti furu' ini adalah cabang. Paham ya kalau lah? Cabang ini maksudnya cabang-cabang syariat. Cabang-cabang syariat ini dalilnya itu biasanya zonni. Zonni ini maksudnya dugaan kuat saja. Nah, berbeda dengan usul, dengan pokok yang berkaitan dengan akidah itu dalilnya qat'i. Makanya dalam urusan akidah, dalam urusan tauhid itu dalil harus dua syaratnya. Kalau hadis, kalau Al-Qur'an jelas sudah. Kalau hadis, hadis itu harus dua. Yang pertama statusnya adalah sahih, yang kedua harus mutawatir. Jadi tidak cukup hadis sahih menjadi hujah dalam akidah. Jadi harus sahih dan mutawatir. Arti mutawatir itu sahabat yang meriwayatkan dari Nabi banyak. Kemudian lagi tabi'in yang meriwayatkan dari sahabat banyak. Kemudian lagi tabi'in yang meriwayatkan dari tabi'in itu banyak. Nah itu mutawatir. Jadi masing-masing generasi itu banyak yang meriwayatkan. Itu mutawatir. Jadi harus sahih dan mutawatir. Itu untuk urusan akidah. Karena akidah itu, usul itu harus qat'i. Harus pasti. Paham ya kalau lah? Kadang-kadang ditafsir-tafsir, kadang-kadang ditakwil-takwil. Nah berbeda dengan furu'. Furu' itu istilahnya karena dia adalah cabang-cabang syariat yang mana di situ mayoritas masalah furu'iyah berdasarkan atau berlandaskan kepada dalil-dalil yang zonni saja, yang dugaan kuat saja. Maksud dugaan kuat kayak apa? Nah kalau hadis maka cukup hadis sahih atau hadis hasan. Jadi hadis sahih atau hasan itu bisa menjadi hujjah, bisa menjadi dalil untuk menetapkan hukum fikih. Tapi masih belum cukup untuk menetapkan suatu akidah. Paham ya kalau lah? Suatu keyakinan. Nah, masih belum cukup. Kalau untuk keyakinan, untuk akidah, untuk masalah furu' apa usuliyah itu harus yang sahih dan mutawatir. Nah, karena dia adalah berasaskan kepada dalil-dalil yang zonni, maka membuka peluang terhadap terjadinya perbedaan pendapat. Jadi fikih ini jelas bakal membuka khilafiyah, membuka perbedaan pendapat. Nah, di kalangan imam-imam. Cuma imam yang muktabar kan gitu nah istilahnya nih. Kadang nang imam Samudra itu lain kan. Nah, jadi harus kita itu meyakini bahwa semua mazhab adalah benar. Tidak boleh kita menyombongkan mazhab kita dan juga meremehkan mazhab lain. Itu tidak boleh karena dalil daripada fikih itu hanyalah zonni. Mayoritas masalah fikih dalilnya adalah zonni, bukan qat'i. Nah, sehingga membuka peluang terjadi perbedaan pendapat. Contohnya yang paling gampang nyaman, apa bisa kita ambil? Kayak masalah wudu, apa dalil wudu kan faksilu wujuhakum. Ya kalau wa idiyakum ilal marafiqi kan wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum kan dan seterusnya kan soalnya nih. Nah, jadi wawunya itu nah faksilu wujuhakum wa aidiyakum kan istilahnya nih. Nah, faksilu wujuhakum wawunya itu nah. Itu sudah beda. Yang imam yang empat ini sudah beda. Kalau Imam Syafi'i lawan Imam Ahmad, Sidin menafsirkan wawu itu bukan cuma untuk jamak, untuk menghimpun, tapi juga yufidut tertib. Nah, jadi juga untuk menunjukkan wajib tertib. Nah, itu menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad, Imam Ahmad bin Hambal. Nah, adapun menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, itu hanya mutlakul jamak. Artinya hanya sekedar untuk menghimpunkan, artinya wajib dikerjakan keempat-empatnya. Cuma kada wajib berurutan, kada wajib tertib. Oleh karena itu dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, tertib wajib hukumnya. Bahkan dalam mazhab Syafi'i ya rukun. Nah, adapun menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki tidak wajib, hanya sekedar sunnah. Nah, padahal waw aja, paham ya Allah, padahal satu huruf waw sudah berbeda pandangan para imam-imam. Kenapa? Karena dalilnya adalah zonni. Karena di situ membuka berbagai macam penafsiran. Nah, jadi istilahnya yang namanya furu'iyah itu multi tafsir dalil-dalilnya. Paham ya Allah? Multi tafsir artinya bisa melahirkan banyak tafsir. Nah, adapun untuk usuliyah itu tidak boleh berbeda.
harus satu tafsir saja, harus tafsir tunggal. Nah istilah seandainya kita membaca ayat Al-Quran misalnya inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, nah maka tafsir tunggal itu artinya sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang sudah ditentukan atas setiap orang Islam. Tafsirnya tunggal, yaitu sholat 5 waktu. Paham ya kalau lah? Nah jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan bukan sholat 5 waktu atau mengurangi yang 4 waktu aja kan gitu nah, atau 3 waktunya, maka jelas orang tersebut telah sesat dan orang tersebut telah keluar daripada agama Islam. Na'udzubillah min dalik. Nah karena dalilnya ini jelas. Nah ini hanya tafsir tunggal. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, dijelaskan oleh hadis yang sahih dan mutawatir, yaitu sesudah baginda Rasulullah Isra Mi'raj, malaikat Jibril alaihi salam mengajarkan sholat, yaitu 5 waktu. Nah ini final, tidak bisa diganggu gugat. Jadi final. Jadi siapa yang meyakini yang 5 waktu itu tidak wajib, maka jelas dia keluar dari Islam. Atau misalnya meyakini berkurang, yang misalnya 5 diyakininya cuma 4. Subuh nang perai misalkan gitu nah. Karena orangnya pelandauan misalkan misalnya nih. Nah ini jelas orang ini telah tersalah. Tapi kalau untuk urusan yang tadi nang faksilu wujuhakum wa aydiyakum dan seterusnya, ada yang mengatakan ini hanya mutlaqul jama', ada yang mengatakan bukan sekedar jama' tapi juga tertib. Nah ini tidak bisa dikafir-kafirkan, tidak bisa disalah-salahkan. Paham ya kalau lah? Nah kira-kira adakah yang hendak bertakun? Silakan ya. Itu kayak ini nah, aku hendak masuk Islam, nah saya mau mengawini aku, nah ini gitu lah, gitu syaratnya kayak itu lah. Iya. Ya kalau dari segi hukum mengawini perempuan itu ya bukan sesuatu yang wajib kan seperti itu. Yang namanya nikah itu hukumnya mubah. Yang namanya nikah itu hukumnya mubah. Apalagi nikah yang kedua kalinya kan seperti itu. Nah ini ada syaratnya kan, artinya harus kita berbuat adil. Nah, Pak Ilham tak didu, wahidah kan seperti itu. Apabila kalian tidak bisa berbuat adil, maka cukup 1 saja. Kan seperti itu kan ayatnya. Nah lalu berkenaan dengan tadi, ini memang masalah yang rumit. Minta kawini ya kalau istilahnya nih. Nah di satu sisi kalau kita menolak, misalnya nih, di satu sisi kalau kita menolak, ini ada bakal Islam. Nah tapi di sisi lain, kalau misalnya kita terima, nah ini bahaya juga. Bisa bertumburan di rumah, bisa berpecahan piring ya kalau istilahnya nih. Nah jadi ini solusinya yang terbaik lah istilahnya nih. Kalau bisa istilahnya nih, yang di rumah tuh ya diberi pengertian. Artinya amun aku kadang mengawini, ini kadang masuk Islam. Sayang benar kan umat Rasulullah kadang berislam kan istilahnya nih. Ini kan sudah aku nih dapat apa jurang tuh, dapat kesempatan nih gasan meraih pahala besar kan seperti itu. Nah jadi ya istilahnya paham-paham aja kan. Nah itu solusi yang terbaik kan gitu. Nah cuma apakah kita berdosa kan seandainya kadang menikahinya? Ya jelas kalau dalam hukum fikih ya memang tidak ada kewajiban untuk menikahinya kan seperti itu. Tidak ada kewajiban karena nikah itu hukumnya adalah mubah. Dan juga yang jelas perempuan itu dia minta syarat demikian menunjukkan bahwa dia tidak sungguh-sungguh masuk Islam. Dia masuk Islamnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, cuma karena si lelaki tadi. Kan seperti itu. Nah, jadi solusi yang terbaik sebenarnya yang kayak tadi aja. Artinya amun misalnya kawa membujuki yang di rumah kan gitu nah. Istilahnya kan bujuki aja. Ya sekalipun inya masuk Islam karena istilahnya nih si lelakian tadi, karena tunggal dikitan lah dibimbing supaya masuk Islamnya karena Allah Subhanahu wa taala kan seperti itu. Itu solusi yang terbaik. Cuma kalau misalnya yang di rumah ini bakal beributan, nah akhirnya misalnya minta cerai, lalu bakal terlantar ini anak, kan yang menjadi korban perceraian itu biasanya anak-anak. Nah maka kita juga ada kewajiban, pahamnya kalau lah,
Karena di dalam hukum agama itu memang la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam urusan agama. Artinya kalau orang itu belum terbuka hatinya, belum sampai cahaya hidayah ke dalam kalbunya, maka tidak ada kewajiban untuk kita paksakan. Jadi kalau misalnya bini kita kada merestui, ya apa boleh buat? Cari ya istilahnya nih, kalau ya ada lagi yang lebih apa ya istilahnya yang lebih anu lah, yang lebih gagah ya kalau lah istilahnya nih. Artinya seorang nih gagah juga. Cuma kalau lagi ada yang lebih gagah ya kalau istilahnya nih. Sambil aja dibimbing-bimbing kalau pindah hakun be Islam tanpa minta syarat itu. Kan deh, sambil dibimbing-bimbing. Nah, amun perlu dicariakan istilahnya kan nang lebih gagah tadi. Nah, kalau kan istilahnya nih yang lebih gagah tadi, yang masih bujangan ya kalau istilahnya nih. Kalau ini dapat hidayah di situ. Nah, intinya seperti itu nah. Jadi kalau masalah kewajiban menikahinya ya jelas kededa kewajiban. Paham ya Allah istilahnya. Adakah lagi pertanyaan? Amun kededa nyaman ditutup ya kalau. Sedangkan yang acuh-acuh tadi kan Murji'ah. Ya, acuh tadi Nah, Murji'ah. kalau Ahlus Sunnah ini menyikapinya? Yang Syiah tadi kah? Ada, kalau kita Ahlus Sunnah ini gimana menyikapinya? Kayak perdebatan tadi itu. Oh iya. Itu Bang, kan ada tadi pertempuran setelah perang. Nah, yang meninggal atau apakah dihukumi syahid atau gimana ya? Iya. Jadi itu yang di dalam Zubat itu sangat jelas kan, artinya pamajar yarobaina sahabati naskutu, ada sambungannya itu nah. Nah di ujung ilat wa ajur istihadi, pokoknya di ujung ilat baitnya itu nah. Pokoknya artinya aja nih, artinya di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, apa yang terjadi di antara sahabat itu kita memang diwajibkan untuk berdiam, kan seperti itu. Maksud berdiam ini maksudnya tidak berpihak kepada siapapun. Memang mirip-mirip seperti Murji'ah. Cuma Murji'ah ini ada bedanya dalam hal ini. Nah, kena akan kita gali lebih dalam apa bedanya antara sikap Murji'ah yang acuh tadi dengan sikap Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, jadi Murji'ah itu mereka acuh dan juga benci. Nah, jadi acuh dan benci itu diantara apa perbedaannya. Jadi mereka acuh dan benci kepada para sahabat yang bertikai. Nah, adapun Ahlussunnah wal Jamaah, nah mereka itu tidak memihak kepada siapa-siapa, netral, tapi tidak membenci. Nah, itu diantara bedanya. Jadi mereka tidak membenci kepada siapapun. Jadi memang kalau ditelusuri secara hukum Islam, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ammar bin As itu bisa dikategorikan sebagai bugat. Karena Sayyidina Ali ini sudah dilantik oleh mayoritas kaum muslimin dari berbagai penjuru, baik itu misalnya dari Yamamah, dari Najd, atau dari Hijaz sendiri, dari Yaman, dari seluruh penjuru penjuru dunia lah yang sudah masuk Islam waktu itu, mereka mengakui Sayyidina Ali sebagai khalifah. Nah, cuma Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ammar bin As itu mereka tidak membaiat supaya ya untuk tujuan mulia, untuk tujuan yang mulia supaya tidak ada kecurigaan lagi. Nah, jadi mereka meminta supaya Sayyidina Ali jangan jadi khalifah dulu, tapi bereskan dulu persoalan pembunuhan Sayyidina Utsman yang ada isu di tengah-tengah kaum muslimin waktu itu bahwa dalangnya adalah Sayyidina Ali. Nah, jadi Sayyidina Ammar bin As dan Sayyidina Muawiyah itu tidak membaiat Sayyidina Ali adalah dengan istihad juga. Jadi masing-masing istihad, masing-masing itu beristihad. Sayyidina Ali menganggap sikap Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ammar bin As sebagai bugat, sedangkan Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ammar itu beristihad bahwa Sayyidina Ali harus bersih dulu dari tudingan tersebut supaya tidak terjadi perpecahan yang lebih besar. Nah, artinya mungkin mengambil ya istilahnya itu yang lebih ringan lah.
mengambil mudarat yang lebih ringan, yaitu dengan tidak membaiat. Nah ini menurut istihadnya Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ammar bin As. Jadi sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memang kada memihak. Artinya tetap aja kita meyakini bahwa Sayyidina Ali itu dapat pahala ijtihad. Nah kemudian Sayyidina Ammar bin As dan Sayyidina Muawiyah pun dapat pahala ijtihad. Nah sekalipun memang kalau diteliti secara hukum fikih itu mayoritas aswaja mereka cenderung mengatakan bahwa yang benar itu adalah Sayyidina Ali, kan seperti itu, cenderung mengatakan ke sana. Nah tapi di dalam hadis itu kan ada ijtihadul hakim fa in asoba falahu ajron. Apabila seorang hakim, maksudnya seorang mujtahid, dia berijtihad, nah maka kalau benar di sisi Allah dia dapat 2 pahala. Wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila dia tersalah maka dia mendapatkan 1 pahala saja. Tapi ini mustahid. Nah amun kita ini lain pula. Kita ini bukan mustahid. Jadi kada kawamu Allah hukum seorang kan seperti itu. Nah jadi para mustahid mereka semua dapat pahala. Sekalipun pada suatu ketika sesudahnya istihad mereka tidak boleh diikuti. Ada beberapa hasil istihad para mujtahidin yang tidak boleh diikuti. Nah karena misalnya bertentangan dengan ijma. Seperti misalnya beberapa istihad daripada Imam Daud Zahiri. Nah yang tidak boleh diikuti oleh orang-orang sesudahnya. Karena bertentangan dengan ijma. Karena menurut Imam Daud Zahiri, perempuan itu halal saja dinikahi tanpa saksi dan tanpa wali. Nah itu menurut pendapat Imam Daud Az-Zahiri dengan istihad sidin, bukan dengan hawa nafsu tapi dengan istihad sidin. Nah jadi amun ada pendapat ini lalu kita sebarkan kemana-mana, nah ini yang dikhawatirkan kena pas misalnya imbah tahun baru, pas tahun baru rame ya kalau istilahnya nih ada tulakan batakan beboncengan lalu mencari tempat nang pina sunyi lalu ujar nang biniannya aku nikahkan engkau dengan diriku kan istilahnya nih ujar lakiannya kau terima dan seterusnya kan. Nah maka jadi halal menurut madzhab Imam Daud Zahiri. Tapi ini bertentangan dengan ijma. Ijma itu bahwasanya perempuan itu dinikahi entah dengan adanya wali atau dengan adanya 2 saksi. Bahkan dalam madzhab Syafi'i harus kedua-duanya dengan 2 wali dan dengan saksi dengan wali dan 2 saksi. Kalau dalam madzhab Syafi'i harus dengan wali dan 2 saksi. Nah, jadi yang mengatakan bahwasanya tidak kedua-duanya, tidak wajib kedua-duanya itu menyalahi daripada ijma, daripada kesepakatan para mujtahidin di masa sebelum kita. Kan intinya seperti itu. Paham ya kalau lah? Adakah lagi pertanyaan? Yang mana tuh? Apakah sahid? Karena ya itu memang ada kata-kata dari Sayyidina Ali, cuma kedingat lagi istilahnya kan bahwasanya artinya yang tewas dalam peperangan ini yang dari pihak aku syahid, yang dari pihak Muawiyah dan Ammar bin As pun syahid. Nah, itu memang ada kata-katanya. Ya insya Allah lah kita mencariakan kata-kata itu. Jadi Sayyidina Ali sendiri mengatakan demikian. Artinya ini adalah hasil dari ijtihad. Nah ini adalah hasil dari ijtihad. Sehingga yang tewas dari kedua-duanya itu adalah syahid. Nah, artinya kada masuk neraka tuh. Nah ini kata-kata dari Sayyidina Ali sendiri. Insya Allah kena ditulisakan, jadi kena dibacakan kata-kata dari Sayyidina Ali sendiri yang menyatakan bahwasanya orang yang tewas pada peperangan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya Allah istilahnya. Nah, jadi itu peperangan yang memang luar biasa yang dari situ Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan timbulnya berbagai penyimpangan sesudahnya, penyimpangan akidah maksudnya. Nah, bid'ah dari segi akidah. Paham ya Allah? Nah, sudah jelas ya Allah. Nah, jadi kita sudahi saja. Ya mudah-mudahan lah Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari segala macam bara bahaya dan dari segala macam bala bencana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman kita hingga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah dan kita masuk ke dalam surga tanpa hisab atau dengan hisab yang mudah bersama baginda Rasulullah dan segenap orang-orang yang diridhoi Allah. Ala hadiniyah wa ala mana wa bihi salafuna sholih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.